विद्यार्थी मित्रों, आज आपणे धोरण 6 में गणित विषय में प्रकरण 4 भूमितिना पायाना ख्यालों एनी अंदर स्वाध्याय 4.1 विषय शीखीशुं। तो एमां प्रश्न 1 बाजू में दर्शावेल आकृतिनो उपयोग करीने लखो। तो अहीं जे आकृति आपी छे तेने आपणे जोवानी छे अने एना उपरथी अहीं मागेली माहिती लखवानी छे। तो ए 5 बिंदुओ, तो अहीं आकृतिनी अंदरथी आपणे जोईने 5 बिंदुओनो नाम अहीं आपणे लखवाना छे। तो अहीं आपणे लखीए आकृतिमां जोईने 5 बिंदुना नाम। तो अहीं बिंदु डी, बरोबर, बिंदु डी आपेलू छे। एना पछी आपणे जोईए बिंदु ई, बरोबर, बिंदु ओ, बिंदु सी अने बिंदु बी, बरोबर। तो आ रीते तमारे 5 बिंदुओना नाम लखवाना छे। एना पछी आपणे जोईए तो बी रेखा। तो अहीं आकृति उपरथी जोईने आपणे रेखानुं नाम लखवानुं छे। तो जोईए अहीं आकृतिनी अंदर एवी आकृति, एवी रचना के जे बंने बाजू अनंत सुधी लंबायेली होय। तो एवी एक ज रचना छे कि जे बंने बाजू अनंत सुधी लंबायेली होय। तो एनुं नाम आपणे रेखा डीबी लखीशुं। रेखा डीबी, बरोबर। रेखा डीबी। एना सिवाय एने बीजा नामथी पण लखी शकाय, रेखा बीई, बरोबर। एने रेखा ओबी पण कहेवाय। तो आ रीते एने रेखा बीडी पण कहेवाय। तो एने अलग अलग नाम आपी शकाय छे। हवे विद्यार्थी मित्रों सी 4 किरणों नाम आपणे लखवाना छे। तो 4 किरणों आपणे लखवा माटे आनी अंदर जोईए तो किरण ओ बी, बरोबर। तो अहीं आपणे लखीए के किरण ओ बी, किरण ने आ रीते लखाय, एक बाजू तीरनी निशान। पछी किरण ओ सी, किरण ओ सी, तो किरण ओ सी। एना पछी किरण ओ डी, एना पछी आपणे जोईए तो किरण ओ ई, एनुं ज पण नाम जुदुं, किरण ओ ई, बरोबर। तो आ रीते आपणे किरणना नाम लखवाना छे। एना पछी विद्यार्थी मित्रों डी 5 रेखाखंडो। तो आनी उपरथी आपणे 5 रेखाखंडोना नाम लखवाना छे। तो आपणे सौथी पहेला जोईए 5 रेखाखंडो। तो आकृतिनी अंदर तमारे અહીંથી અહીં નાનો ભાગ, રેખાખંડ એટલે રેખાનો નાનો ભાગ, તો અહીં ડી રેખાખંડ ડીઈ। એના પછી આપણે જોઈએ રેખાખંડ ઈઓ, બરોબર, રેખાખંડ ઓબી। એના પછી જોઈએ રેખાખંડ ઓસી, બરોબર। 5 લખવાના છે। હવે રેખાખંડ બીઈ પણ લઈ શકો તમે। તો રેખાખંડ बीई। तो आ रीते 5 रेखाखंडना नाम तमारे लखवाना छे। तो हवे आपणे जोईए प्रश्न 2। आपेला 4 मूळाक्षरोमांथी दरेक वखते मात्र 2 मूळाक्षरोनो उपयोग करी आपेल रेखाना शक्य तेटली रीते नाम लखो। तो अहीं एक रेखा आपेली छे, तेना उपर 4 बिंदुओ दर्शावेला छे। तो आ 4 बिंदुओनो उपयोग करीने तेना शक्य रीते એટલે કે 12 नाम लखवाना छे, 12 रीते। तो सौथी पहेला आपणे एने लईए तो एना द्वारा आपणे नाम बनावीए। तो रेखा एबी। हवे बीजुं नाम लईए तो रेखा एसी। एना पछी तीजुं नाम लईए रेखा एडी, बरोबर। तो आ रीते एनो उपयोग करीने आपणे 3 नाम बनाव्या। हवे आपणे बी नो उपयोग करीने नाम बनावीए। तो
रेखा BA, रेखा BC, रेखा BD। बरोबर। हवे आपणे C नो उपयोग करीने त्रण नाम बनावीए तो रेखा CA, रेखा CD, रेखा CB। बरोबर। हवे आपणे D ने उपयोग करीने नाम बनावीए तो रेखा DA, रेखा DB, रेखा DC। तो आ रीते आपणे 12 रीते नाम लखवाना छे। 3 3 100 3 9 ने 3 12। बरोबर। तो रेखाना शक्य एटला 12 नाम लखवाना छे आपणे। हवे आगळ जोईए प्रश्न 3। आकृतिनो उपयोग करीने लखो। तो मित्रों अहीं एक आकृति आपेली छे तेनो उपयोग करीने अहीं मागेला प्रश्नोना जवाब आपणे लखवाना छे। तो पहेलो जे प्रश्न छे ए ई बिंदुने समावती रेखाओ। तो आपणे सौथी पहेला जोईए कि ई बिंदु क्यां आपेलुं छे। तो ई बिंदु ए अहीं आपेलुं छे एने समावती रेखाओ। तो ई बिंदुमां पसार थती एवी रेखाओना नाम आपणे लखी लीए। ईने समावती एनो मतलब ईमांथी पसार थती। तो ईमांथी पसार थती रेखा एक आ छे रेखा EF। बरोबर। तो सौथी पहेला आपणे एनुं नाम लखी दीए रेखा EF। अने बीजू छे रेखा AE लखो कि रेखा AD। एनुं शक्य नाम आपणे आगळ जोया ए प्रमाणे एना शक्य घणा बधा नाम छे। तो माटे आपणे एनुं नाम आपी दीए रेखा AD। बरोबर। तो आ रीते आपणे ई ने समावती बे रेखाओना नाम लख्या। हवे बी तो बीजो प्रश्न ए बिंदुमांथी पसार थती रेखाओ। ए बिंदु अहीं छे तो एमांथी पसार थती रेखा एक ज छे एनुं नाम आपणे जोईए तो रेखा AD अथवा जे नाम आपवुं होय आपणे आपी शकीए छीए। तो एमांथी पसार थती रेखानुं नाम आपणे लखीए कि रेखा BE। बरोबर। कोई बी नाम आपणे आपी शकीए ए रेखा परना बिंदुओनो उपयोग करीने। तो बी अने ई आ बंने ए आ रेखा उपर आवेला छे माटे आपणे रेखा BE लखी शकीए छीए। बरोबर। हवे विद्यार्थी मित्रों ओ बिंदु जेमां छे तेवी रेखा। तो ओ बिंदु क्या छे तो अहीं छे। बरोबर। हवे ओ बिंदु ए कई रेखा उपर छे तो अहीं आपणे जाणीए छीए ओ बिंदु ए रेखा OC उपर छे। तो आपणे एनुं नाम आपी दीधुं के रेखा OC। बरोबर। तो अहीं जवाब आ मळी गयो आपणने ओ बिंदुने समावती रेखा। हवे D एकबीजाने छेदती होय तेवी रेखानी बे जोड़। एकबीजाने छेदती होय एवी बे रेखानी जोड़। तो अहीं जोईए तो आ एक रेखा अने आ रेखा बंने एकबीजाने छेदे छे। तो आपणे एना नाम लखीए। सौथी पहेला अहीं आपणे नाम लखीशुं एना। आ बंने रेखाओ एकबीजाने छेदे छे माटे लखीए रेखा CO। बरोबर। तो रेखा CO अने रेखा AD। रेखा AD। हवे आपणे बीजी बे जोड़। तो बीजी बे जोड़ बे छेदती रेखाओ तो रेखा EF अने रेखा D। रेखा EF अने रेखा D। बराबर। तो अहीं आपणे जे नाम लख्या ए बे छेदती रेखाओनी जोड़ना नाम लख्या। बराबर। हवे आपणे जोईए प्रश्न 4। केटली रेखाओ पसार थाय अहीं प्रश्न पूछे छे। तो हवे वात छे के ए एक बिंदुमांथी केटली रेखाओ पसार थाय। तो अहीं आपणे जोईए बाजुमां के एक बिंदु आपणे अहीं एक बिंदु दोरीए। बरोबर। आ एक बिंदुमांथी केटली रेखाओ पसार थई शके तो आपणे दोरीए रेखाओ। चलो आ एक रेखा, आ बीजी रेखा। बरोबर। आ तीजी रेखा, आ चौथी रेखा। बरोबर। आ पांचमी रेखा, आ छठी रेखा। तो आ रीते आपणे रेखाओ दोरे जीए तो ए रीते एक बिंदुमांथी असंख्य रेखाओ
પસાર થઈ શકે છે? તો અહીં જવાબ આવશે અસંખ્ય. એક બિંદુમાંથી કેટલી રેખાઓ પસાર થઈ શકે? તો આપણે લખવાનું અસંખ્ય. બરાબર. એના પછી બી છે, બે બિંદુમાંથી કેટલી રેખાઓ પસાર થઈ શકે? તો અહીં આપણે બે બિંદુ લઈએ. આ બે બિંદુમાંથી પસાર થતી રેખા આપણે દોરીએ. તો આ જે બે બિંદુ છે એમાંથી સૌથી પહેલાં આપણે પસાર થતી રેખા દોરી દઈએ. એ બે બિંદુનું નામ આપણે આપી દઈએ AB. હવે આ બે બિંદુમાં પસાર થતી એક રેખા આપણે દોરી. હવે બંને બિંદુમાંથી પસાર થાય, બરોબર, એવી રેખા આપણે બીજી દોરવાની છે. તો શું તમે દોરી શકશો? તો બીજી રેખા કોઈ આપણે દોરવા જઈએ તો આ રીતે દોરવા જઈએ તો એ એક જ બિંદુમાં પસાર થાય. અહીં દોરવા જઈએ તો એક જ બિંદુમાં પસાર થાય. તો અહીં બે બિંદુમાંથી પસાર થતી રેખાઓ, તો એનો જવાબ આવશે એક અને માત્ર એક. બરોબર, માત્ર એક જ, એક અને માત્ર એક. એના પછી આપણે જોઈએ કે પ્રશ્ન 5, નીચેની દરેક પરિસ્થિતિને અનુરૂપ કાચી આકૃતિ દોરો. તો અહીં આપણે જોઈએ પરિસ્થિતિ A, બિંદુ P રેખાખંડ AB પર છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીં આપણે સૌથી પહેલા રેખાખંડ AB દોરીશું. તો બે બિંદુઓ લઈ લઈએ આપણે. બરોબર, બિંદુ A અને બિંદુ B. હવે રેખાખંડ AP આપણે દોરી દઈએ. રેખાખંડ AB પર બિંદુ P એ રેખાખંડ AB પર છે. બરોબર, એવું આપણે દર્શાવવાનું છે કે બિંદુ P એ રેખાખંડ AB પર છે. તો એવું દર્શાવવા માટે આપણે એક બિંદુ P ને આપણે રેખાખંડ AB પર દર્શાવીશું. તો આ થઈ ગયું બિંદુ P એ રેખાખંડ AB પર આવેલું છે. એના પછી B, રેખા XY અને રેખા PQ બિંદુ M માં છેદે છે. તો બે રેખાઓ કોઈ એક બિંદુમાં છેદે છે એવી આકૃતિ આપણે દોરવાની છે. તો સૌથી પહેલા આપણે રેખા XY દોરી દઈએ. બરોબર, તો સૌથી પહેલા આપણે રેખા XY દોરી દઈએ. એને નામ આપી દઈએ રેખા XY. પછી બીજી રેખા આપણે દોરીએ, રેખા PQ. બરોબર, તમારે વિદ્યાર્થી મિત્રો ફૂટનો ઉપયોગ કરવાનો છે. તો અહીં જે બે રેખાઓ બિંદુમાં ભેગી થાય છે, એટલે કે એકબીજાને મળે છે, એને આપણે છેદ બિંદુ કહીએ છીએ. શું કહેવાય? તો છેદ બિંદુ. એને નામ આપવાનું છે આપણે M. બરોબર, એને આપણે M નામ આપવાનું છે. તો M બિંદુ આગળ બે રેખાઓ એકબીજાને છેદે છે. હવે C પરિસ્થિતિ, એટલે કે રેખા L પર બિંદુ E અને F. રેખા L પર E અને F બિંદુ છે પણ D નથી. બરોબર, તો રેખા L પર E અને F બિંદુ છે પરંતુ D નથી. એવી પરિસ્થિતિ આપણે દોરીએ તો સૌથી પહેલા આપણે રેખા L દોરી દઈએ. રેખા L પર બિંદુ E અને બિંદુ F. તો આપણે એના નામ આપી દઈએ E અને F. પરંતુ D નથી, તો D ને રેખા બહાર ગમે તે આપણે દોરી શકીએ છીએ. બરોબર, તો આ રીતે આવી આકૃતિ આપણે દોરવાની છે. એના પછી બીજી પરિસ્થિતિ જોઈએ આપણે કે રેખા OP અને રેખા OQ બિંદુ O માં મળે છે. બરોબર, રેખા OP અને રેખા OQ આપણે દોરવાની છે અને બંનેનું છેદ બિંદુ એ O જ છે. બરોબર, તો હવે વિચારવું પડશે આપણે. તો અહીં સૌથી પહેલા આપણે બે છેદતી રેખાઓ દોરી દઈએ. બરોબર મિત્રો, કેમ કે બંનેના છેદ બિંદુનું નામ પણ રેખાના નામની અંદર આવે છે. તો એનું છેદ બિંદુ આપણે O છે.
તો અહીં એક રેખા એ ઓપી છે, તો અહીં ઓ અને અહીં પી કરી દઈએ આપણે ઓપી. બીજી રેખા છે એ ઓક્યુ છે, બરોબર. તો અહીં આપણે ક્યુ કરી દઈએ. તો બે રેખાઓ આપણને મળી જાય, રેખા ઓપી અને રેખા ઓક્યુ, અને બંનેનું છેદ બિંદુ એ ઓ છે. તો આ રીતે આપણે એની રચના કરવાની છે. એના પછી વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે પ્રશ્ન 6 જોવાનો છે. નીચે રેખા એમએનની આકૃતિ દોરેલ છે અને આપેલી આકૃતિના આધારે આપેલા વિધાનો સાચા છે કે ખોટા તે જણાવો. તો અહીં આકૃતિ દોરેલી છે, બરોબર. એના ઉપર રેખા ઉપર 5 બિંદુઓ આપેલા છે, ક્યુ, એમ, ઓ, એન, પી, બરોબર. હવે આ 5 જે બિંદુઓ આપ્યા છે એના ઉપરથી પ્રશ્નોના જવાબ આપણે આપવાના છે. ક્યુ, એમ, ઓ, એન, પહેલો ક્યુ, એમ, ઓ, એન અને પી એ રેખા એમએન પર આવેલા છે. તો રેખા એમએન, બરોબર. તો એના ઉપર આપેલા તમામ બિંદુઓ આવેલા છે, તો સાચું, બરોબર. તો એ આ જવાબ સાચો છે. બી, એમ, ઓ અને એન એ રેખાખંડ એમએન પર આવેલા છે. તો એમ, ઓ અને એન એ રેખાખંડ એમએન પર આવેલા છે. તો અહીંની વાત છે, તો ત્રણેય બિંદુઓ રેખાખંડ એમએન પર આવેલા છે, તો સાચું, બરોબર. એના પછી સી, એમ અને એન એ રેખાખંડ એમએનના અંત્ય બિંદુ છે. તો એમ અને એન એ રેખાખંડ એમએનના અંત્ય બિંદુઓ છે, તો સાચી વાત છે, એના અંત્ય બિંદુઓ છે. ડી, ઓ અને એન એ રેખાખંડ ઓપીના અંત્ય બિંદુ છે. તો સૌથી પહેલા રેખાખંડ ઓપી આપણે જોઈએ. તો રેખાખંડ ઓપી, આ ઓ અને આ પી, બરોબર. તો ઓ રેખાખંડ ઓપીના અંત્ય બિંદુ ઓ અને પી થાય, માટે ઓ અને એન એ રેખાખંડ ઓપીના અંત્ય બિંદુ કહેવાય નહીં, તો ખોટું આવશે, બરોબર. ઈ, એમ એ રેખાખંડ ક્યુઓ નું એક અંત્ય બિંદુ છે, બરોબર. એમ એ રેખાખંડ ક્યુઓ, તો રેખાખંડ ક્યુઓ આપણે જોઈ લઈએ. એમાં એમ એ રેખાખંડ ક્યુઓનો અંત્ય બિંદુ છે, ખોટી વાત છે, કેમ કે રેખાખંડ ક્યુઓનો અંત્ય બિંદુ ક્યુ અને ઓ જ હોય, એમ હોઈ શકે નહીં, તો આવશે ખોટું. એના પછી એમ એ કિરણ ઓપીનું ઓપી પરનું બિંદુ છે, કિરણ ઓપી. તો અહીં પહેલાં આપણે જોઈ લઈએ કે કિરણ ઓપી, તો કિરણ ઓપી અહીંથી આ બાજુ, બરોબર. એમ એ કિરણ ઓપી પર છે, તો ના, એમ અહીં છે, બરોબર. અહીં આપેલું છે, એ કિરણ ઓપી પર આવેલું નથી, તો ખોટું આવશે. એના પછી જોઈએ કે જી, કિરણ ઓપી એ કિરણ ક્યુપીથી ભિન્ન છે. તો પહેલાં કિરણ ઓપી જોઈએ. તો કિરણ ઓપી એ આ દિશામાં આપેલું છે, અને કિરણ ક્યુપી એ જ દિશામાં છે, પરંતુ એનું અંત્ય બિંદુ એ ક્યુ આવેલું છે. તો કિરણ ઓપી એ કિરણ ક્યુપીથી ભિન્ન છે, તો સાચું, બંને કિરણો જુદા છે, એમની દિશા વિરુદ્ધ નથી, પરંતુ બંને કિરણો જુદા છે, તો સાચું આવશે. એચ, કિરણ ઓપી અને કિરણ ઓ એમ સમાન છે. કિરણ ઓપી આપણે જોઈએ, કિરણ ઓપી અને કિરણ ઓ એમ બંનેની દિશા જુદી જુદી છે. કિરણ ઓપી એ આ બાજુ છે, જ્યારે કિરણ ઓ એમની દિશા આ બાજુ છે, તો બંને સમાન છે, તો ખોટું આવશે, બરોબર. સમાન નથી. એના પછી આપણે આઈ જોઈએ. તો આઈમાં કહે છે કે કિરણ ઓએમ એ કિરણ ઓપીનું વિરુદ્ધ કિરણ નથી. તો કિરણ ઓએમ એ કિરણ ઓપીનું વિરુદ્ધ કિરણ નથી, તો ખોટું આવશે, કેમ કે વિરુદ્ધ કિરણ છે. આપણે જોઈએ કે કિરણ ઓએમ આ બાજુ છે અને કિરણ ઓપી એની દિશા આ તરફ છે, તો બંને વિરુદ્ધ કિરણો છે, માટે આ જવાબ ખોટો આવશે અહીં. હવે જે જોઈએ કે ઓ એ કિરણ ઓપીનું ઉદ્ભવ બિંદુ નથી. ઓ એ કિરણ ઓપીનું ઉદ્ભવ બિંદુ નથી, તો ખોટું આવશે, કેમ કે
અહીં કિરણ ઓપી, તો અહીં ઓ એ કિરણ ઓપીનું ઉદ્ભવ બિંદુ જ કહેવાય. તો કિરણ ઓપી છે, અહીં આપણે જોઈએ કે આ કિરણ ઓપી, તો ઓને એનું ઉદ્ભવ બિંદુ કહે છે, માટે ખોટું આવશે. એના પછી આપણે જોઈએ કે એન એ કિરણ એનપી અને કિરણ એનએમનું ઉદ્ભવ બિંદુ છે. તો કિરણ એનપી, ચલો કિરણ એનપી આપણે કેટલા છે, તો અહીં છે. અને કિરણ એનએમ કઈ એટલે છે, તો અહીં છે. બરોબર, કિરણ એનએમ. તો બંને કિરણો ઉદ્ભવે છે બિંદુ એનમાંથી. કઈ જગ્યાએથી ઉદ્ભવે છે મિત્રો, તો એનમાંથી ઉદ્ભવે છે, માટે તેને એનું ઉદ્ભવ બિંદુ કહે છે. માટે અહીં કે સાચું છે. બરોબર, તો આ રીતે તમારે સ્વાધ્યાય 4.1 ગણવાનો છે.